प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो ते नाल ही बैल आइकॉन नूं क्लिक करके आउण वालियां वीडियो दा नोटिफिकेशन प्राप्त करो। और जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगदी है तो वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करना है। अज असीं पढ़ांगे भारती संविधान बारे। हर देश का अपना संविधान हुंदा है और उत्थों की शासन जिहड़ी प्रक्रिया है वो उस संविधान के अनुसार चलाई जाती है। इस तरह जो भारत आज़ाद होया तो भारत देश ने भी अपने संविधान का निर्माण किया, जिहदे बारे अज असीं विस्तार दे विच पढ़ांगे। सब तो पहला भारती संविधान दीयां विशेषतावां बारे आपां अज पढ़दे हां ते उस तो पहला पढ़दे हां भारती संविधान का निर्माण। जिहड़ा भारत का संविधान है इहदा निर्माण किस तरीके नाल होया। तो भारतीय संविधान का जिहड़ा निर्माण है वो एक संविधान सभा द्वारा किया गया है। किहदे द्वारा किया गया है? एक संविधान सभा। तो वो संविधान सभा जिहड़ी सी उहदी स्थापना बरतानवी योजना अनुसार भारत की सुतंत्रता तो पहलां की गई सी। जदों बरतानिया ने भारत नूं आज़ाद करना सी तो उस तो पहलां उन्होंने अपनी एक योजना तैयार की जिहदे तहत भारत के संविधान के निर्माण लई एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो जिहड़ी संविधान सभा सी उहदा जिहड़ा प्रधान सी वो सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सन। और संविधान सभा का जिहड़ा खरड़ा तैयार करने वाली मसौदा समिति के प्रधान सी वो सी डॉक्टर BR अंबेडकर। हुण ये दो गल्लां ने बच्चे बहुत बार जो छोटा क्वेश्चन आता है, चाहे कंपीटीटिव एग्जाम हो चाहे एग्जाम हो, तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कई जगह पर लिखा हुआ है, डॉक्टर BR अंबेडकर भी लिखा हुआ है। तो मैं तुहाडी अज कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर दिना कि जो संविधान सभा तैयार की गई सी तो पूरी जी संविधान सभा सी उहदे प्रधान सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अते उस संविधान सभा दीयां बहुत सारियां कमेटियां सीगियां। वो अलग अलग कमेटियां ने अलग अलग काम जिहड़े है उन्होंने मुकम्मल करना सी। तो उन्हां विचों एक कमेटी सी जिहड़ी संविधान का खरड़ा तैयार करने वाली। किहड़ी कमेटी सी? संविधान जिहड़ा साडा बनिया है उहदा खरड़ा तैयार करने वाली कमेटी सी। उस कमेटी सी जिहड़ी उहदे प्रधान सी डॉक्टर BR अंबेडकर। उम्मीद है कि तुहानूं कन्फ्यूजन पूरी तरह दूर हो जाएगी, क्योंकि बहुत बार मैं देखा बच्चों को कन्फ्यूजन आती है कि कई जगह पर प्रधान संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखा जी, कई जगह पर BR अंबेडकर। हुण बिल्कुल ध्यान दे नाल सुन लो कि संविधान सभा का प्रधान जेकर पुछन तो वह सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और जेकर संविधान का खरड़ा तैयार करने वाली मसौदा समिति के प्रधान पुछन वो है डॉक्टर BR अंबेडकर जी। इस तरीके नाल इस कमेटी ने जिहड़ा सीगा संविधान का निर्माण किया अते संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 नूं भारतीय संविधान नूं ग्रहण कर लिया अते 26 जनवरी 1950 नूं लागू करन दा निर्णय किया। यह भी गल ध्यान रखण योग है, इहदे च भी कन्फ्यूज नहीं होना। 26 नवंबर 1949 नूं भारतीय संविधान नूं ग्रहण किया गया सी संविधान सभा द्वारा, ठीक है जी। और लागू कदों होया सी? यह 26 जनवरी 1950 नूं। वैसे जो संविधान ग्रहण हो जाता है तो उहदे नाल ही वो लागू हो जाता है, पर क्यों ये 2 महीने बाद क्यों होया? क्योंकि ये पिछे एक इतिहासिक घटना जिहड़ी है उहदे करके ये अजिहा किया गया। क्योंकि भारत के सुतंत्रता संग्राम के दौरान 1930 दे विच 1930 तो लैके 1930 दे विच पहली बार मनाया सी। उस तो बाद हर साल जिहड़ा 26 जनवरी का दिहाड़ा है वो आज़ादी दिहाड़े के तौर पर मनाया जा रहा सी। इसे करके जिहड़ी संविधान निर्माण करने वाली कमेटी सी उन्होंने संविधान नूं जिहड़ा लागू करने का निर्णय सी उसे डेट 26 जनवरी तो किया। इस करके उन्होंने 26 नवंबर 1949 नूं पास होने के बावजूद भी जिहड़ा नूं लागू करना सी वो 26 जनवरी की डेट ही नियत की। इस तो बाद है जी लिखती अते विस्तृत संविधान। हुण साडे संविधान दीयां विशेषतावां पढ़ांगे असीं। साडा संविधान लिखती है, सारे देशों का लिखती नहीं है, कुछ देशों का लिखती नहीं भी है, अणलिखती भी है। जिवें इंग्लैंड की उदाहरण लै सकते हैं आपां। इंग्लैंड का संविधान लिखती नहीं है। इंग्लैंड का संविधान किसी संविधान सभा ने निर्माण नहीं किया, बल्कि वह हौली हौली परंपरावां रीति रिवाजों के आधार पर ही हौली हौली डिवेलप होया है। तो इस तरह भारत का जिहड़ा संविधान है वह हैगा जी लिखती अते विस्तृत संविधान। हुण लिखती तो की है कि लिखती एक बुक है संविधान की, उहदे विच सारा कुछ जिहड़ा हैगा वो चैप्टर वाइज स्टैप वाइज जिहड़ा लिखिया गया है। तो विस्तृत मतलब वड्डा संविधान, लगभग सब तो वड्डा संविधान है साडे देश का। उहदे बारे आपां डिटेल दे विच पढ़दे कि भारतीय संविधान एक लिखती संविधान है अते विश्व का सब तो ज़्यादा विस्तृत संविधान है, ठीक है जी। तुहानूं जे पुछ लैण कि दुनिया का सब तो वड्डा संविधान
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 395 ਅਨੁਛੇਦ ਸੀ, 22 ਭਾਗ ਸੀ, 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 395 ਅਨੁਛੇਦ, 22 ਭਾਗ, 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 448 ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ, 25 ਭਾਗ ਹੈ, 22 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਹੈ, 368 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 448 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ 'ਚ 395 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 395 ਅਨੁਛੇਦ ਸੀ, 22 ਭਾਗ ਸੀ ਤੇ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ 368 ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 448 ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ, 25 ਭਾਗ ਹੈ ਤੇ 22 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੋਖਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਚਨਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਇਨ-ਬਿਨ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਤੱਕ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਸਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਨਾਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਔਰ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ, ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਾਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਕਠੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਲਚਕੀਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਠੋਰ ਹੈ ਨਾ ਲਚਕੀਲਾ, ਬਲਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਠੋਰ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਲਚਕੀਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਰਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਟੇਟ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਦਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰੋਡ ਫੀਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਰਾਟ ਉਸ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤ। ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 3 ਸੂਚੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਮ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 12 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। 250 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਕੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਭਾਗ 'ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ DPSP ਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਨੁਛੇਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ 3 ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ, ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਉਪਬੰਧ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਾਈਮਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਦਾ ਐਨ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਨੇ ਹਨ? ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਾਈਮਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਾਈਮਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਦਾ ਐਨ ਰੂਪ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਭਿੰਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1935 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।